सूरत शहरना सैयदपुरा विस्तार में वर्षों वर्षथी ज्या गणपतिजीनी स्थापना करवामां आवे छे त्या आजे 5 लोको द्वारा अमारी आस्था एवा श्री गणेशजीनी मूर्ति पर पत्थर मारो कर्यो अने आ तमाम पत्थर मारा करनार लोकोने सूरत पोलीस द्वारा गणतरीनी मिनिटोमां ज पकड़ी लेवामां आव्या छे। 5 पत्थर मारा करनार लोको अने 20 बीजा टिखलखोरोने भी पकड़वामां आव्या छे। गुजरातनी शांति ने ठेस पहोंचाडनारा एक भी व्यक्ति ने काले वहेली सवारे सूरज उगे ते पहला तमाम लोगों ने पकड़ीने कड़क में कड़क कार्यवाही करवा माटे सूरत पोलीस ने सूचना आपवामां आवी छे। मारी तमाम लोगों ने खास विनंती है, कोई भी प्रकारना व्हाट्सएपना मैसेजों में के कोई भी प्रकारनी खोटी बातों में आवता नहीं। जे कोई लोकोए आ गुनो कर्यो छे ते तमाम लोको पर पोलीस द्वारा कड़क कायदाकीय कार्यवाही करवानी एज वखते शरूआत कर लीधी थी। हमणां मोडी रात्रे भी आ कॉम्बिंग चालू है। काले वहेली सवारे सूरजनी पहली किरण जारे सूरत शहर पर पड़से ते पहला आ तमाम लोकोने पकड़ी लेवा माटे सूरत पोलीसे संकल्प लीधो छे। जे जग स्थल पर घटना बनी हती ते स्थल पर हमणां हूँ पोते अमारा धारासभ्य श्री कांतिभाई अने मेयर श्री दक्षेशभाई जोड़े आवीने सौ आयोजकों जोड़े भगवान श्री गणपतिजीना चरणों में वंदन करीने आरती करीने संकल्प लीधो छे कि गुजरातनी शांति डोलवानी कोई भी कोशिश करशे तो आज प्रकारे कड़क में कड़क पगला जरूरथी भरवामां आवशे। आप सौ लोको संपूर्ण शांति जाळवी विश्वास राखजो। वहेली सवारे सूरजनी पहली किरणे आ तमाम लोको पोलीसना हवाले जेलना हवाले बंद थाय ते प्रकारनी व्यवस्थाओं करवामां आवे छे। हूँ हालनी स्थितिए आ बधी ज डिटेल्ड माहिती आपने काले आपीश। हमणां मारी जवाबदारी रूपे ज्यारे तपास चालू होय कॉम्बिंग चालू होय त्यारे आ राज्यना गृहमंत्री तरीके आ व्यवस्थाना एक भाग तरीके कोई भी प्रकारना स्टेटमेंट आपवा हमणां ए योग्य नहीं। काले बपोरे हूँ आ विषय पर डिटेल चर्चा करीश। काले मैं मारी गांधीनगरनो प्रवास कैंसल करेलो छे। आखो दिवस हूँ सूरत में छूँ अने आ बाबतनी आपणे डिटेल चर्चा करशो, परंतु हूँ आपने विश्वास अपावुं हूँ आखी रात जागेलो छूँ। अहींयाथी पोलीस चौकी जवानो छूँ। आ गणपतिजीना चरणों में ज बैठो छूँ। बधाने ज न्याय अपावीने ज जपीश। सर काले भी हुमलो थयो तो काले पण हुमलो करवामां आव्यो तो सर लोको संताया था। 4 पोलीसे घरनो दरवाजो तोड़ीने तमाम लोकोने बहार काढ्या छे। आ ताला तो लोखंडना बनेला छे। गमे तेटला मजबूत ताला बांधशो तो भी ताला तोड़ी तोड़ीने एक एक ने निकालीने पकड़शो। ताला मारवाथी कोई बची नहीं जतुं। पत्थर मारवानी हिम्मत नहीं करती। जी गत रोज गणेशजीना पंडालमां पत्थरमारो थयो होवानी जे घटना सामे आवी हती, जेमां आप जे रीते जोई शको छो कि गत रोज मोडी रात्रे सैयदपुरा विस्तारमां खूब ज भारे जे होबाळो थयो हतो, जेना कारणे मोडी रात्रे चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आवेलो। समग्र विस्तार पोलीस छावणीमां फेरवाई गयो हतो। तो आप जे रीते जोई शको छो कि અહીં અત્યારે પણ જે સવારનો સમય છે ત્યારે પણ ચુસ્ત આ વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયેલો છે। તો જે લોકો જે અહીં જે છે તો જે રેગ્યુલર દુકાનો તેમજ તમામ જે નોકરીવાળા ને બધાના માટે વાહન વ્યવહાર રેગ્યુલર ચાલુ છે, પરંતુ જે રીતે ગઈકાલે જે વરિયાવી બજાર ખાતે ગણપતિના પંડાલમાં જે કેટલાક ઉશ્કેરણીજનક જે યુવકો દ્વારા જે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને જે મોડી રાત્રે પોલીસ દ્વારા તમામ જે યુવકો હતા તેઓની અટકાયત કરવામાં આવેલી છે। તો પોલીસ પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે 20 જેટલા જે યુવકો હતા તેઓની હાલ અત્યારે અટકાયત કરી દેવામાં આવેલી છે। તો જે મોડી રાત્રે જે સમગ્ર
માહોલ જે હતો તેને પોલીસ દ્વારા શાંત પાડવામાં આવ્યો હતો. તો કેટલાક જે યુવકો જે ઉશ્કેરણીજનક જે કૃત્યો કર્યા હતા, જે લોકોના કારણે આ સમગ્ર માહોલ જે સુરતની શાંતિ દોહડવાનો જે પ્રયાસ થયો હતો તેની સામે પોલીસ દ્વારા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો અને જે તમામ જે માહોલ છે તેને શાંતિપૂર્ણ કરવા માટે પોલીસ મોડી રાતથી આ સમગ્ર કામગીરીમાં જોતરાઈ ગઈ હતી. અત્યારે પણ આપ જે રીતે જોઈ શકો છો કે પમ્પિંગ પાસે જે સૈયદપુરા પોલીસ ચોકી આવેલી છે તે અત્યારે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત છે અને જે તેની આસપાસના જે વિસ્તાર છે તેને પણ સમગ્ર રીતે પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવેલો છે અને કોઈ પણ જે અકૃત્ય કરવા વાળા જે કોઈ પણ એવા વ્યક્તિ હોય તે લોકોની ઉપર અત્યારે પણ પોલીસ ખાસ નજર રાખી રહી છે અને સુરતની જનતાને આ સમગ્ર માહોલમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે આ તહેવારોના ઉત્સવને મનાવવા માટે પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવેલી છે. અત્યારે ટોટલ સવારના ટોટલ 150 પોલીસનો બંદોબસ્ત, 2 SRPની કંપનીઓનો બંદોબસ્ત તથા ડ્રોન વાહન સાથે અમે ફૂડ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું. પૂરા વિસ્તારમાં ડ્રોનથી પણ સર્વેલન્સ રાખવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે સ્થિતિ સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ છે અને પૂરેપૂરો બંદોબસ્ત લાગેલો છે. જી સર, સુરતની જનતાને આ બાબતે શું કહેશો? કાલે જે રીતે ઘટના બની, માહોલ જે ગરમાયો. સુરતની પ્રજાને અમે શાંતિ જાળવી રાખવાની અપીલ કરીએ છીએ. પોલીસ એકદમ ચોકન્ના છે, દરેક આરોપીને પકડી લીધા છે. આ સિવાય આની પાછળ જે કોઈ અસામાજિક તત્વો છે દરેકને અમે બાકી રહેલાને પણ પકડી લઈશું. 27 લોકોની ઓલરેડી અત્યારે ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. ગઈકાલે એક ઘટના બની હતી ગણેશના પંડાલ ઉપર, એક ટીકલખોરોએ પથ્થરો ફેંકેલા અને ત્યારબાદ જે માહોલ તમદિલીપૂર્ણ થયેલો. પોલીસે તરત જ કાર્યવાહી કરી, પથ્થર જે ફેંકના હતા એને પણ પકડી લીધા છે. ત્યારબાદ જે ઘટનાઓ બની એમાં જે સામેલ હતા તેને પણ રાઉન્ડ અપ કર્યા છે અને અત્યારે સમગ્ર શાંતિપૂર્ણ માહોલ છે. અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે તમામ દુકાનો ખુલ્લી છે અને લોકો અવર જવર કરી રહ્યા છે. જેમ નોર્મલ માહોલ છે એવો જ માહોલ છે. 200 થી 250 પોલીસ અધિકારી અને કર્મચારીઓનો અત્યારે અહીંયા રાઉન્ડ ધ ક્લોક બંદોબસ્ત ચાલુ છે અને સમગ્ર જે ગણપતિનો કાર્યક્રમ છે, આપણા શ્રીજીની સ્થાપના અને વિસર્જન સુધીનો શાંતિપૂર્ણ રીતે પસાર થાય એ માટે પોલીસ તમામ કામગીરી કરી રહી છે. જી સર, કેટલા લોકોની હાલ અટકાયત કરવામાં આવેલી છે? 20 લોકોને રાઉન્ડ અપ કરેલા છે અને હજી પણ ચાલુ છે અને વધુમાં વધુ જેટલા પણ નામો મળશે એને કરવામાં આવશે. ગઈકાલે જે રાત્રે ગડિયાવી બજાર ખાતે ગણેશ પંડાલમાં જે પથ્થરમારો કર્યો હોવાની જે ઘટના સામે આવી હતી, જેના કારણે ગઈકાલે મોડી રાત્રે સમગ્ર સુરતની શાંતિ દોહડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જો એ બાબતે મોડી રાત્રે પોલીસ દ્વારા જે ઉશ્કેરણીજનક વર્તન કરનાર યુવકોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તો આપણી સાથે જે ડીસીપી સર છે એમની પાસેથી જાણીએ કે શું છે હકીકત. જી સર, કાલે કેવી ઘટના બની હતી અને કેવી રીતનો માહોલ? ગઈકાલે આ જે વિસ્તાર છે સૈયદપુરા વિસ્તાર, વરિયાવી બજાર પાસે, ત્યાં ગણપતિજીના પંડાળમાં કોઈકે પથ્થરમારો કર્યો હતો. અમારા પોલીસ, શહેર પોલીસમાં તમામ ગણપતિ મંડળ ઉપર જે પંડાળ હોય એના ઉપર બંદોબસ્ત હોય જ છે. આ જ રીતના ગઈકાલે જે બન્યો ત્યાં હાજર બંદોબસ્તના માણસોએ તરત જ સ્થળ ઉપર આ લોકોની અટકાયત કરી લીધી હતી અને આગળની જે કાયદેસરની કાર્યવાહી જે નિયમ મુજબ કરવાની હોય એ ચાલુ કરી દીધી હતી. આ દરમિયાન આ વિસ્તારમાં કેટલાક ટોળા ભેગા થઈ ગયા હતા. ગેરસમજને કારણે, અફવાને કારણે કે જે પણ રીઝન હોય એને કારણે જે ટોળા ભેગા થઈ ગયા અને પોલીસ એ બધાને કંટ્રોલ કરી રહી હતી, એમાંથી કોઈકે પથ્થરમારો કર્યો. આ પથ્થરમારો કરતા જ પોલીસે બધાને વિખેરી દીધા હતા અને જે જગ્યાએથી પથ્થરમારો થયો હતો એ વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ કર્યું. કોમ્બિંગ કરીને લોકોને ડિટેન કર્યા છે. એમાં 27 લોકોને ગઈકાલે રાતોરાત તરત જ ડિટેન કરી લીધા હતા. ત્યારબાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું. વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કર્યા બાદ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો અને તમામ સંવેદનશીલ પોઈન્ટ ઉપર અને અન્ય પોઈન્ટ ઉપર પોલીસ ડિપ્લોયડ છે. આ ઉપરાંત બહારની જગ્યાએ ટ્રાફિકના પોઈન્ટ્સ પણ એટલા જ એક્ટિવલી ડિપ્લોય કરવામાં આવ્યા છે. આ બંદોબસ્ત અત્યારે કન્ટિન્યુ છે. સવારના સમયમાં એસઆરપીની એક કંપની, એની સાથે અમારા જે હેડક્વાર્ટરના ટ્રેન્ડ જવાનો હોય છે, જે લોકો આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં સારી રીતના કામ કરી શકે એના માટે એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હોય છે. આ ટ્રેન્ડ જવાનો, એમના માટેના ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એન્ટી રાયોટ ગિયર્સ, જે વાહન છે વજ્ર વાહન, એન્ટી રાયોટ વ્હીકલ, પ્રિઝન વાહન, આ બધું લઈ અને અત્યારે બંદોબસ્ત કન્ટિન્યુ કરવામાં આવ્યો છે. માહોલ સમગ્ર શાંતિમય છે. આપ જોઈ શકો છો કે તમામ લોકો ખૂબ જ સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આરામથી અવર જવર કરે છે. કોઈ ભય નથી, કોઈ અનિશ્ચિતતા કે કોઈ સમસ્યા નથી. લોકો દુકાનો ખોલી રહ્યા છે. મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો પોતાનું જે રોજિંદુ જીવન હોય છે એ મુજબ અવર જવર કરે છે, આરામથી ફરી રહ્યા છે. સમગ્ર શહેરમાં આ જ માહોલ છે, કોઈ સમસ્યા નથી.
જે પથ્થરમારો કરવામાં આવેલો હતો એ નાના બાળકો હોવાનું પણ સામે આવેલું છે, તો શું છે? જે ઘટના ગઈકાલે બની પહેલી પથ્થરમારીની, એમાં જે લોકો સામેલ છે એને તરત જ ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા, અને એ પણ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ટીમ આખી અલગથી લાગેલી છે કે કયા પ્રકારના લોકો છે, શું ઉંમર છે એમની, અને આમાં જે કાયદેસરના જે આપણો કાયદો છે આપણો એ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જે નિયમો છે એનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને સાથે સાથે જે લોકો પથ્થરમારામાં સામેલ હતા મોટી રીતના એ લોકોને તરત ડિટેન કરી અને તમામ વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય એ માટેના પ્રયાસો ચાલુ છે. આ ઉપરાંત જે લોકો સામેલ છે 27 લોકો ઉપરાંત એ લોકો માટે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરીને અમારી ડિટેક્શનની એક ટીમ પણ તૈનાત છે. એ લોકો ડિટેક્શન માટે જોઈ રહ્યા છે કોણ કોણ લોકો આમાં છે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરી રહ્યા છે, અને વિસ્તારમાં માહોલ શાંતિમય રહે એના માટે સ્થાનિક લોકો, સ્થાનિક આગેવાનો, શાંતિ સમિતિના સભ્યો, રાજકીય આગેવાનો, પોલીસના અમારા જે એફઓપીના સભ્યો બધાથી અમે સંપર્કમાં છીએ. તમામ લોકો દ્વારા એક જ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે આ વિસ્તારમાં સમગ્ર શહેરમાં શાંતિ જળવાય. જે લોકોએ કોઈ ખોટું કામ કર્યું છે, ગેરકાયદેસર કામ કર્યું છે, એના વિરુદ્ધ ચોક્કસ એક્શન લેવાશે, કડક કાયદાથી કડક હાથે કામ લેવામાં આવશે, અને વિસ્તારમાં અન્ય કોઈ ઘટના ના બને એના માટે વારંવાર બધાને અપીલ કરવામાં આવે છે. શાંતિ સમિતિની મિટિંગો પણ થઈ છે, અત્યારે પણ થઈ રહી છે, અને અમારી પણ એ જ અપીલ છે લોકોને કોઈ પણ જાતના ગેરસમજમાં ના આવે, કઈ સમસ્યા હોય તો તરત પોલીસનો સંપર્ક કરે અને અમે ચોક્કસ એનું નિરાકરણ કરીશું. જી સર, ગણપતિનો હજુ 2 દિવસ થયા છે અને આવી ઘટના બની છે, હજી 10 દિવસ બાકી છે, તો તે સમય દરમિયાન લોકોને શું અપીલ કરો છો, કેવી રીતનો માહોલ રાખો, અને એક સાથે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને તહેવારો ચાલી રહ્યા છે, તો એ બાબતે શું કહેશો? ગણપતિજીનો જે તહેવાર છે એ દર વર્ષે સુરત શહેરમાં ઉજવાય છે, ખૂબ મોટી પ્રમાણમાં ને ખૂબ જ ઉલ્લાસથી ઉજવાય છે, અને દર વખતે સાથે સાથે ઈદનો અને આ તહેવાર હોય જ છે સાથે સાથે, અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ખૂબ જ સારી રીતના આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એનું ડિપ્લોયમેન્ટ કર્યું છે. જે ગઈકાલે ઘટના બની એમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે ડિપ્લોયમેન્ટ કર્યું હતું એટલે સ્થળ પર જ જે લોકો હતા એને રિટેન કરી લેવામાં આવ્યા હતા. એનો અર્થ એ હતો કે પોલીસ સંપૂર્ણપણે એક્ટિવલી કામ કરતી હતી, અને એ જ રીતના અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. હવે જે તહેવારમાં હવેના જે દિવસો છે એમાં પણ અમે જે કાયદેસરની કાર્યવાહી છે, જે અમારો ડિપ્લોયમેન્ટ પ્લાન છે, જે પોલીસ તરીકે જે એક્ટિવલી અમારે કામ કરવાનું છે એ તમામ કામગીરી અમે કરી જ રહ્યા છીએ, ને વધારે એને સુદ્રઢ બનાવેલી છે. જી, આપણે જે ડીસીપી સર સાથે વાત કરી, તેઓએ જણાવ્યું કે જે હાલમાં જે અત્યારે સુરત શહેરની જે પરિસ્થિતિ છે, જે ખૂબ જ શાંત અને શાંત માહોલમાં અત્યારે ચાલી રહી છે. જે વાહન વ્યવહાર છે કે જે કઈ ધંધાધારી લોકો છે, જે દુકાનો છે, તે પોતાના નોકરી પર, પોતાના ધંધા પર જે ચાલુ કરી રહ્યા છે, અને કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓથી લોકોને, સુરતની જનતાને બચવા માટે તેઓ દ્વારા ખાસ અપીલ કરવામાં આવેલી છે. તો જે સુરતનું જે કોમી એકતાનો જે માહોલ છે તેને જાળવી રાખવા માટે પણ પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવેલી છે. તો જે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને ધર્મના જે તહેવારો છે તેમાં બંને જે એક કોમી એકલાસ સાથે મનાવવામાં આવે, હર હંમેશની જેમ જે સુરતમાં કોમી એકલાસ જોવા મળે છે તેનો માહોલ કાયમ રહે તેવી પણ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવેલી છે. તો હાલમાં જે ગઈકાલે જે ઘટના બની હતી તેને લઈ જે વિસ્તાર છે, સૈયદપુરા વિસ્તાર, જે લાલગેટ વિસ્તાર છે, ત્યાં અત્યારે પણ હાલમાં પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવેલું છે ડ્રોનની મદદથી. તો અલગ અલગ પોલીસની ટીમ દ્વારા અહીં કોમ્બિંગ ચાલી રહ્યું છે, અને સુરતની જનતાને કોઈ પણ અફવાઓથી દૂર રહેવા માટે અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં આ તહેવારો મનાવવા માટેની અપીલ કરવામાં આવી છે. તારીખ 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વરિયાવી બજાર જો હે મેઘવાળ કોલોની ખાતે એક શ્રીજીના મંડપ ઉપર જો હે અમુક જો નાની ઉંમરના છોકરાઓ દ્વારા જો એના ઉપર જો પથ્થર મારવામાં આવેલા હતા. તાત્કાલિક જો બંદોબસ્ત ઉપર જો પોલીસ હાજર હતી, આ બધા લોકોને જો ડિટેન કરીને જો ત્યાં આપણા ચોકી ઉપર લઈ ગયા. પછી ચોકી ઉપર જો ફરિયાદ લેવાની તજવીજ ચાલુ કરવામાં આવી હતી. જે તે વખતે જો અમુક આપણા લોકો ભેગા થઈ ગયા જો અને એના પછી જો આ લોકો રજૂઆતો કરવાના ચાલુ કર્યા આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં જો કે કાયદાકીય કડક પગલાં લેવામાં આવે. દરમિયાન આ કાર્યવાહી ચાલતી હતી ત્યારે જો આપણા આ પૂરા સમગ્ર વિસ્તાર દ્વારા અમારા કોમ્યુનલ સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે, ત્યાં જો આપણા મુસ્લિમ સમાજના જો લોકો ત્યાં ભેગા થઈને જો પછી તો આર્ગ્યુમેન્ટ થયા અને પથ્થર મારા જો ચાલુ કરે, અને પછી પોલીસે આ ટોળાને વિખેરવા માટે જો કાર્યવાહી કરી જોઈએ. આમાં જો અમુક ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવેલા અને લાઠીચાર્જ કરીને ટોળાને વિખેરવામાં આવેલા. અને પછી જો આ સમગ્ર વિસ્તારમાં જો વધુ પોલીસ બધા અધિકારીઓ પહોંચીને જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમ, એસઓજી ટીમ, સ્થાનિક પોલીસની ટીમ સાથે જો કોમ્બિંગ કરેલ
અને કોમ્બિંગમાં કુલ 28 જેટલા લોકોને જો ડિટેન કરવામાં આવેલા અત્યાર સુધી, જેના જો ધરપકડ ગુનાઓ દાખલ થયા, 3 ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા અને આ લોકોનું ધરપકડ કરવાની જો બી તજવીજ છે આ ચાલુ છે જો. અને જ્યારે ત્યાં જો અમારા કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમના સીસીટીવી કેમેરાથી આ એરિયા એકદમ કાફી સારી રીતે જો કવર્ડ એરિયા છે અને એના જો ફૂટેજીસના આધારે અને સાથોસાથ જો ઘણા બધા જો લોકોના મોબાઈલમાં જો વિડીયો લીધા હતા એના આધારે જો અને અમુક જો આપણા મીડિયાના મિત્રોના બી મદદથી જો જેટલા બી આપણે ફૂટેજીસ મળ્યા એના હિસાબથી અમે લોકો જો આરોપીઓનો જો શોધખોળ કરીને કોમ્બિંગ દરમિયાન પકડાય અને પછી પણ આગળ પણ એના ઇન્ટ્રોગેશનમાં જેટલા બીજા આરોપીઓ છે એના પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે. અને જો 3 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલા છે. પહેલા ગુના જો દાખલ થયા છે આ જો 6 જો જુનાઇલ એક્ટ પ્રમાણે જો નાના બાળકો છે એના વિરુદ્ધમાં જો પથ્થર માર્યા હતા, એના વિરુદ્ધમાં રાઇટિંગ વિથ કમ્યુનલ મતલબ કોઈ બીજાને જો ધાર્મિક ભાવના ઉશ્કેરણીના જો સેક્શનો છે એના હિસાબથી જો બીએનએસના 189(1), 189(2), 192, 98 જો નયા કાયદા પ્રમાણે દાખલ કરવામાં આવે છે. જૂના કાયદા પ્રમાણે આમાં નટસેલમાં ડેફિનેશન કહીએ તો રાઇટિંગ અને ધાર્મિક લાગણી દુભાય એવા કૃત્ય કરવાના છે. પછી બીજા જો ગુનાઓ સરકાર તરફે દાખલ કરવામાં આવે છે, જેમાં ચોકીના પીએસઆઈ જો શ્રી રાઠોડ તરફથી કે ટોળાના વિરુદ્ધમાં જો ટોળા પથ્થર મારા અને પથ્થરના લોકોને બી ઇન્જરી થઈ છે અને પોલીસને બી ઇન્જરી થઈ છે એના હિસાબથી જો બીએનએસના સેક્શન જો નવા કાયદા પ્રમાણે બીએનએસ 109, 115(1), 189(1) વગેરે દાખલ કરવામાં આવે છે, જેમાં 307 ના કલમો છે. જૂનાગઢ પ્રમાણેમાં વાત કરીએ તો આપણા જો મૃત્યુ નિપજાય આ પ્રકારના કૃત્યો કલમો છે. સાથોસાથ પોલીસના ઉપર જે એસોલ્ટનો બી કલમો છે એમાં, અને જો લોકોનો જો ગ્રીવિયસ ઇન્જરીઝ થઈ છે એના કલમો લગાડવામાં આવેલી છે જો. અને જેમાં કુલ અત્યાર સુધી 28 જેટલા આરોપીઓના આપણે ડિટેન કરીને એના જો કાયદાકીય રીતે ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ત્રીજા જો ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા હતા, આ ગુના જો કતારગામ ગેટ જેના બોલે જો લાલ ગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે છે, ત્યાં જો બ્રિજના નીચે જો અમુક ગાડીઓ ઊભી હતી, જૂની ગાડીઓ, એના સળગાવવાના પ્રયત્ન કરવામાં, 2 ગાડીના કાંચ તોડવામાં અને 2 ગાડી લગભગ સળગાવવામાં આવી. તો એના વિરુદ્ધમાં જો ટોળાઓ હતા, ટોળા વિરુદ્ધમાં બી ફરિયાદ જો પોલીસ તરફે દાખલ કરવામાં આવી છે. આ જો બીએનએસના જો કલમ 189(1), 189(2) એટલે મતલબ કે એના આર્સનિંગ કરવાના અને નુકસાન કરવાના કલમો હેઠળ જો આ ગુનાઓ દાખલ થયા છે. તમામ અલગ અલગ જો ટીમો અમે લોકો બનાવી છે, જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસના અલગ અલગ જો કરીબ 6 જેટલા ટીમો અમે બનાવી છે. જો તપાસ કરવાના, આરોપીઓ જેટલા બી વોન્ટેડ આરોપીઓ અમારા છે એના શોધવાના, આરોપી પકડવાના. એક ટીમ છે અમારી પૂરી ટેકનિકલની ટીમ, જો જેટલા બી ફૂટેજીસ છે એના અભ્યાસ કરીને જો એકદમ સાચા આરોપીઓ છે જે આમાં આ પ્રકારના માહોલ ખરાબ કરેલા છે એના જો અમે એના પકડવા માટે જો તજવીજ કરવા માટે આ ટેકનિકલ ટીમ કરશે. અને પછી ક્રાઇમ બ્રાન્ચો અને એસઓજીની ટીમ આ લોકો જેટલા બી ગુનેગારો છે એના પકડવાની કામગીરી કરશે. અને અત્યારે સવારથી પૂરા બંદોબસ્ત બી છે. ગઈકાલ રાતે हम लोग ડ્રોનનો બી ઉપયોગ ચાલુ છે. અત્યારે બી ડ્રોનના ઉપયોગથી પૂરા એરિયાના જો પૂરા એરિયાના પૂરા સર્વેલન્સ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ શાંતિ છે એરિયામાં, પોલીસ ડિપ્લોયમેન્ટ છે, રાબેતા મુજબ લોકોનો લાઈફ ચાલે છે. અને જેટલા બી હું બધાને ખાતરી આપું છું કે જેટલા બી આમાં ગુનેગારો હતા, જેટલા બી લોકો આમાં સામેલ હતા, તમામ લોકોના ઉપર કડકના કડક પગલાં લેવામાં આવશે. અને સાથોસાથ આપને જાણકારી માટે ગઈકાલે કુલ 13 જેટલા કમ્પ્લેન અમારે 100 નંબર ઉપર આવી હતી આ જ વિસ્તારના લઈને. અને ઘણા બધા જો સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ બારેમાં આવી હતી, એક પણ વાત સાચી નહીં હતી જો તો બધા લોકો, અમુક લોકો બેઠા બેઠા બી અફવાઓ ફેલાવે છે. તો કોઈ બધા લોકો સે રિક્વેસ્ટ છે, કોઈ અફવા ઉપર આપ ધ્યાન નહીં આપો જોઈએ. આપના વિસ્તાર માટે અગર કોઈ પ્રશ્નો કોઈ અફવાના માધ્યમથી આવતા હોય તો આપ અહીંયાથી 100 નંબર ઉપર કોલ કરો અથવા જે તે આપણા પોલીસ સ્ટેશન ઘણા બધા પોલીસ ફોર્સ ડિપ્લોયડ છે ત્યાં વાત કરી શકો. લેકિન કોઈ બેઠા બેઠા જૂના વિડીયો કોઈ નાખે, જૂની સ્ટોરી લીખે અને આપ એના સર્ક્યુલેટ કરો, ફોરવર્ડ કરો, આ બી ગુનો બને છે. જેથી કોઈ પણ પ્રકારના અફવા માનવા જરૂર નથી. આપણા સુરત ખૂબ કોમી શાંતિ ધરાવતા જો આપણા શહેર છે, કોમી શાંતિ જળવાય આ પ્રકાર બધા લોકો સામે વિનંતી કરીએ છીએ. તહેવારોના સિઝનો છે અને જેટલા લોકો જો કોમી એકલાસના વાતાવરણ ડિસ્ટર્બ કરવાની કોશિશ કરે છે એના પોલીસ હમણાં કાયદાકીય રીતે જો એમાં પગલાં લે છે. આમાં આ બાળકોના જો અમે જોઈએ તો આ લોકો જો એના ઘર લગભગ કરીબ 1.25 કિલોમીટર દૂર વિસ્તારના રહેવાવાળા બાળકો છે. તો એટલા દૂર આવીને જો હવે વરિયાવી જો આપણા મોહલ્લો છે વરિયાવી ગણેશજીના,
ત્યાં આપણે વાત કરીએ તો આ પૂરા મુસ્લિમ વસ્તીના બીચમાં આવે છે. ત્યાં વર્ષોથી લોકો જો આપણા શ્રીજીની સ્થાપના કરે છે, ત્યાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી. બંને સમાજ ખૂબ હળી મળીને રહે છે. ગઈકાલે પણ જો કોઈ પત્રકાર ત્યાં નહીં હતા જોઈએ, પરંતુ એટલા દૂરથી આવીને 1.5 કિલોમીટર દૂરથી આવીને અહીંયા જો સ્ટડી કરીને જાય, એના મતલબ પૂરા અમારા આ જ દિશામાં અમે તપાસ કરીએ છીએ કે એના પાછળ કોણ ધોરીમાર્ગ છે, કોના જોઈએ અને કોણ છે. એના માટે એના વાલીઓને બી અમે અત્યારે ડિટેન કર્યા છીએ અને આ પૂછપરછ અમારી ચાલુ છે. ગયા વર્ષે જો વિસર્જનના દિવસે આ જ પ્રકાર જો નાના બાળક દ્વારા પથ્થર ફેંકવામાં આવેલા, જેના લીધે જો બનાવ બનાતા, એને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે જેટલા બી અમારા શ્રીજીના જો પંડાળો છે ત્યાં જ અમારા ડી સ્ટાફના માણસો અને પોલીસના ડિપ્લોયમેન્ટ હતા. એના જ હિસાબથી અમારા લોકોનો વોચ હતા કે કોઈ આ વર્ષે કોઈ બદમાશી કરે તો કોઈ અમે લોકો તાત્કાલિક એના ઝડપી અને ઘણા બધા શાંતિ સમિતિની મિટિંગો થઈ અને લોકો બી ખૂબ સારી રીતે ત્યાં સ્થાપનામાં કોઈ દિક્કત નહીં. લેકિન આ બધા 1 કિલોમીટર દૂર આવીને ત્યાં ફેંકીને જો ચાલતા રિક્ષામાં ફેંકીને ગયા છે, ચાલતા રિક્ષાને પથ્થર જો ફેંકીને ગયા છે, તો એના માટે જો પાછળ શું ઈરાદો છે, કોણ છે, કારણ શું છે કરવાના, અને એના માટે અમે લોકો પકડ્યા પછી ફરિયાદીને તાત્કાલિક લઈને ચોકી ઉપર ગયા કે અત્યારે ગુના દાખલ કરાવો. તમે કોઈ સમાધાનની પ્રક્રિયામાં જવાના નથી. ગયા વર્ષે બી થયા હતા તો અમે તાત્કાલિક ગુના દાખલ કર્યા. આ જ પ્રક્રિયા દરમિયાન આ બધા બનાવો બનેલા છે. બે દિવસ પહેલા પણ આવી ઘટના બની હતી અને બંનેમાં પેટર્ન એક જ છે, કિશોરોને આગળ કરવામાં આવે છે. તો શું લાગે છે સર કે કોઈ જાણી જોઈને આ ઘટના બની છે, પ્રી પ્લાન છે, અને જ્યાં આ પંડાલ છે ત્યાં સીસીટીવી પણ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે? નહીં, ત્યાં સીસીટીવી કેમેરાઓ બરાબર છે અને આપણેના અંદાજ હતા કે કहीं આ બધા જો પૂરા વિસ્તારમાં કે લોકો ગયા વર્ષોથી જો અમે લોકો શીખ્યા જોઈએ કે જતા જતા જો પથ્થર ફેંકીને જતા રહે, પછી એવો થાય કે તો નાના બાળક છે, ભૂલ તો થઈ ગયા છે, ગેરસમજ થઈ ગઈ છે અને સમાધાન કરી લે. લેકિન અમે લોકો આ વખતે એવું નક્કી કર્યા કે ભાઈ નાના હોય ચાહે મોટા, એક વ્યક્તિ અગર કરે છે જરૂર એના પાછળ કોઈને કોઈ અગર આ પોતે નથી સમજી શકતા કે આ શું કરી રહ્યા છે, ધાર્મિક ભાવના કોઈને ભડકાવી રહ્યા છે, તો એના અમે આ જ રીતે જો જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ પ્રમાણે એવા ટ્રીટ કરીએ અને નામદાર કોર્ટને વિથ એવિડન્સ આપીએ. એના જ આશયથી એના અમે લોકો આ વખતે બિલકુલ ગુના દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હતી અને ગુના એના માટે દાખલ કરે કે આ લોકોને સબક મળે, એના પેરેન્ટ્સને બી મળે જોઈએ કે આ પ્રકાર આપણે બાળકોને તમે કંટ્રોલ નથી કરતા. પછી એના આગળ ધરીને કે નાના બાળકો છે અને ગેરસમજ થઈ ગઈ હશે, જવા દો જો આ પ્રકાર કરીને તમે મોટા સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો આ બિલકુલ બી અમે લોકો એમાં ટોલરેટ નહીં કરી જોઈએ. છે જેટલા હતા. એક ઓટો ડ્રાઈવર હતા, મોટો તો, બાકી 6 જુવેનાઇલ હતા. 12-13 વર્ષના છે બધા. આ બધા અત્યારે જો ચૂકી એના કસ્ટડી વગેરે નહીં રાખી શકાય નાના બાળકોને, અત્યારે પૂછપરછ ટીમ કરી રહી છે. પૂरी डिटेल आज हम सांझे आपके साथ शेयर करेंगे. कल सूरत शहर में सैयदपुरा क्षेत्र में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा गणपति जी के पंडाल में पत्थर फेंके गए. सूरत पुलिस द्वारा तात्कालिक अलग अलग टीमें बनवा के ये सभी आरोपियों को पकड़े गए. साथ ही में सूरत पुलिस द्वारा पूरी रात ये क्षेत्र में अलग अलग बिल्डिंगों में कॉम्बिंग किया गया. कई लोग पत्थर मार के अपने घर में ताला लगवा के, कोई पर्दे के पीछे तो कोई ऊपर कबाट के पीछे, कोई अलग अलग जगह पे छुपने की कोशिश की गई. सूरत पुलिस ने ये सभी असामाजिक लोगों को पकड़ने के लिए देर रात ताले भी तोड़े और सख्ताई से काम लेके सभी असामाजिक लोगों को पकड़ा गया है. सूरत पुलिस ने खास तौर पे पुलिस कमिश्नर ने उनकी पूरी टीम को ये सूचना दी थी कि पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति बचने नहीं चाहिए और एक भी बेगुनाह व्यक्ति भूल से भी उनको पकड़ा ना जाए. ये चीज़ का ध्यान पूरी टीम ने रखा और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन दरमियान भी रखा जाएगा. खास तौर पे सूरत पुलिस और गुजरात पुलिस का ये स्लोगन रहा है और यही उनका पहले से काम करने का तरीका रहा है कि जो भी कायदे में रहेगा वो ही फ़ायदे में रहेगा. सूरत शहर के
मैं सभी सामाजिक संगठनों को अपील करना चाहता हूं, हम सभी ने मिलकर गुजरात को रात दिन मेहनत करके ये गुजरात को देश भर का ग्रोथ इंजन बनाया है, और यही धरती ने हमें रोजगारी भी दी, आगे बढ़ने के अवसर भी दिए, सभी परिवार के युवाओं को अपने सपने साकार करने की व्यवस्थाएं भी दी है। ये एक ऐसी धरती है जिसने मात्र गुजरात के बेटे बेटी नहीं, देश के युवा जिसने अपने परिवार के लिए सपने देखे हो, अपने बच्चों के लिए सपने देखे हो, वो सपने साकार करने के लिए रोजगारी के रूप में ये राज्य ने, ये देश के लाखों करोड़ों युवाओं को अवसर दिया है। ये राज्य हमेशा सभी त्यौहार एक साथ मनाते आया है। मेरी सभी समाजों से अपील है कि पत्थर फेंकने वाला कोई भी समाज का नहीं हो सकता। पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति वो मात्र कानूनी गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़ा सामाजिक गुनहगार है। और पत्थर फेंकने वाले ये सभी युवाओं को समझाने की जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय के सभी मेरे बुजुर्गों की और सभी आगेवानों की है। मुझे विश्वास है कि सभी आगेवान आने वाले दिनों में समाज के सभी युवाओं को अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई भी समस्या है, तो पुलिस एवं कानून वो सबके लिए एक बराबर है। आप पुलिस का संपर्क कर सकते हो, लेकिन कानून हाथ में लोगे तो जरूर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। સૈયદપુરા પોલીસ ચોકીની બાજુમાં જે એસએનસીની પોતાની જગ્યા છે, ગવર્મેન્ટ લેન્ડ છે, આના ઉપર કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું છે। આ ઉપરાંત વિસ્તારમાં આસપાસ કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતના લારી અને ગલ્લા મૂકી રાખ્યા હતા ફૂટપાથ ઉપર અને અન્ય જગ્યાએ। આના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં અત્યારે આવી રહેલ છે, જેમાં એસએમસી દ્વારા આ બધી જગ્યાઓ નક્કી કરાઈ છે અને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા તેઓને બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે। પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા જે બંદોબસ્ત પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે જેને કારણે શાંતિમય માહોલમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને જે પણ જગ્યાએ આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે ત્યાં પ્રશાસન એમની સાથે રહી અને આ બધી કામગીરી પૂર્ણ કરાવશે। જે સર આ બાબતે સુરતના જે લોકો છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટી અફવાઓ ફેલાય છે, એ બાબતે શું કહેશો? અમારું તમામ લોકોને સ્પષ્ટ કહેવાનું છે, એક અપીલ છે કે પ્રશાસન જે પણ કામ કરતું હોય છે એ કાયદેસર કરતું હોય છે। કોઈ પણ રીતના કોઈ નિયમને વિરુદ્ધ કામગીરી કરતા નથી અમે। અને જ્યારે આ કામગીરી કરતા હોય ત્યારે શક્ય છે કે કોઈ લોકો અફવા ફેલાવે, કોઈ મેસેજ ફેલાવે, એડિટેડ મેસેજ ફેરવે, તો આ બધાથી આપ દૂર રહેશો। આપ જોઈ શકો છો કે જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ હતું એ જ તોડવામાં આવ્યું છે। આસપાસ જે અન્ય જગ્યાઓ છે એને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડી નથી અને ખૂબ શાંતિમય માહોલમાં આ કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે। અત્યારે અમને જે માહિતી છે એ મુજબ એસએમસી દ્વારા ગવર્મેન્ટ લેન્ડ ઉપર જે એન્ક્રોચમેન્ટ હતું એને દૂર કરવામાં આવ્યું છે।